আজকে ভিডিও শুরুতেই একটা কথা বলে রাখি, যদি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে এই ভিডিওটা দেখতে এসেছো বা আগের ভিডিওগুলো দেখে সাবস্ক্রাইব করে তারপরে এই ভিডিওটা দেখেছো, তাহলে আগের ভিডিওগুলোর সাথে আমার এই ভিডিওটার কোনো মিল নেই। আগের ভিডিওতে আমি যে যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তার সাথে এটার কোনো মিল নেই। তো যদি মনে হয় যে রাজ্য বা সমাজ বা আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে কথা বলতে তুমি ইন্টারেস্টেড নও, তাহলে ভিডিও ছেড়ে চলে যেতে পারো, তাহলে ভিডিওটা না দেখতেই পারো। কিন্তু এই 7 থেকে 8 মিনিটের এই ভিডিওটি দেখেও যদি তোমার রক্ত গরম না হয়, তুমি যদি তাতেও প্রশ্ন না করো বা প্রশ্ন করতে না চাও, তাহলে তুমি এখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারোনি। Another exam, another leak, another outrage. नई तारीख का ऐलान हो गया है। How many more leaks before we find a foolproof way of conducting an examination? Another NEET controversy. Second one in just 2 years. क्यों कर रही है सर? पुलिस के दम पे हमको घुटने, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 5 लाख रुपए का पेपर है और The NEET exams have been cancelled. नीट एग्जाम पेपर लीक कुछ ऐसे हुआ कि 3 मई को तो पूरे भारत में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस से किसी इनसाइडर ने पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड्स के पास भेज दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया जो मिडल मैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने पेपर राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाया और यहाँ सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल एस्पिरेंट्स को पेपर बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने तो 28 लाख तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने पेपर 30,000 रुपए में एक दोस्त को बेच दिया जो चूरू का था लेकिन केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उस केरला वाले दोस्त ने नीट की डेट से एक रात पहले यानी 2 मई की रात अपने पापा को व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड कर दिया। पापा वहाँ पीजी हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल की सभी लड़कियों को भी एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक्ड पेपर कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया तो पता चला 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच हुए, पंक्चुएशन तक सेम। वो पहले उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया जहाँ से अफवाह मत फैलाओ बोल के भगा दिया गया। फिर उसने सीधा एनटीए को ईमेल किया, एनटीए ने आईबी को एस्केलेट किया, आईबी ने राजस्थान एसओजी को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए और यहाँ नेशनल तमाशा एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक के पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स। थू है ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। আজকের ভিডিওটা শুরু করছি একটা প্রশ্ন দিয়ে। ধরো তোমার ছেলে বা মেয়ে বা ভাই বা বোন 2 বছর ধরে দিনরাত এক করে পড়াশোনা করছে, বন্ধুদের থেকে দূরে থেকে, মোবাইল ইউজ না করে, টিভি না দেখে, পুজো, জন্মদিন, বেড়ানো সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিয়ে একটা মাত্র স্বপ্ন নিয়ে একদিন সে ডাক্তার হবে। তারপর পরীক্ষার দিন আসে, সে পরীক্ষাও দেয় এবং পরীক্ষা ভালো করে দেয়, কিন্তু কয়েকদিন পর খবর আসে যে সেই পরীক্ষার পেপার লিক হয়ে গেছে। সেই পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তদন্ত শুরু হয়। এরপর নিজেকে সেই প্রশ্নটি করো, সেই ছাত্রটি কি হারালো? একটি মাত্র পরীক্ষা? 2টি মাত্র বছর? না, সে হারালো তার পরিশ্রমের উপর বিশ্বাস। আর বিশ্বাস ভেঙে গেলে শুধু একজন ছাত্র ভেঙে যায় না, ভেঙে যায় গোটা পরিবার, ভেঙে যায় একটা গোটা প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস। আজ আমি কোনো রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে আসিনি বা রাজনৈতিক কোনো বিষয়কে নিয়ে গল্প করতেও আসিনি বা তোমাদের কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে জানাতেও আসিনি। আমি এসেছি এমন একজন মানুষকে নিয়ে কথা বলতে, যিনি সারা জীবন শুধু শিক্ষা নিয়েই লড়ে গেছেন, যিনি বিশ্বাস করতেন ফেল করা ছাত্র মানেই ব্যর্থ মানুষ নয়। আর আজ সেই মানুষটাই নিজের শরীরকে অস্ত্র বানিয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে আমরণ অনশন করতে বসেছেন। তার নাম সোনাম ওয়াংচুক। হ্যাঁ, জানি তুমি অনেকবার তার নাম শুনেছ, কিন্তু কোনোদিন ভেবে দেখেছো যে তার নিয়ে একটু পড়াশোনা করে দেখি বা তার নিয়ে কোনো ভিডিও দেখি যে সে কি করেছে বা সে কি জানে, সে কি নিয়ে লড়াই করেছে বা সে কি নিয়ে লড়াই করেছে এর আগে? তার এটি 6 নম্বর অনশন। এর আগে তিনি এই দেশের বিভিন্ন কারণে 5 বার অনশন করেছেন। আমরা বেশিরভাগ জনই তাকে শুধুমাত্র চিনি 3 ইডিয়টস মুভির জন্য।
থ্রি ইডিয়টস মুভির একটি ক্যারেক্টারের অনুপ্রেরণা হিসেবে, তাই তো? তার থেকে বেশি কতটা জানো তোমরা? কিন্তু সেই বাস্তবের সোনম ওয়াংচুক সেই মুভির ক্যারেক্টারের থেকেও অনেক বড় মানুষ। লাদাখের কঠিন পরিবেশে তিনি বারবার লক্ষ্য করেছেন প্রতি বছরের পর বছর অনেক স্টুডেন্ট শুধুমাত্র ফেল করে যাচ্ছে, কারণ তারা মেধাহীন ছিল না। তার কারণ ছিল আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের বাস্তব জীবন, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের পরিবেশ এবং তাদের ভাষার সাথে কোনোভাবে মেল খেত না। তখন তিনি তৈরি করেন SECMOL, SECMOL, স্টুডেন্টস এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অব লাদাখ। এটা এমন একটা মুভমেন্ট এবং এমন একটা জায়গা যেখানে ফেল করা ছাত্রদের অযোগ্য বলে গণ্য করা হতো না, বরং তাদেরই শেখানো হতো কিভাবে নিজের হাতে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করতে হয়, কিভাবে নিজের হাতে নিজের কাজ করতে হয়, কিভাবে জল বাঁচাতে হয়, কিভাবে সব সমস্যার সমাধান বের করতে হয়, কিভাবে ফ্লো চার্ট, পাই চার্ট নিজের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, কিভাবে বইয়ের নম্বরের বাইরে একজন দায়িত্ববান মানুষ হওয়া যায়। ভাবুন তো একবার, যে ছাত্রকে সমাজ বলেছিল তুই ফেল করেছিস, সেই ছাত্রই পরে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়েছে, কারণ একটা মানুষ, সোনম ওয়াংচুক। তিনি নম্বর দেখে মানুষ বিচার করতেন না, তিনি নিজের হাতে মানুষ তৈরি করতেন। তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ নন, তিনি বরফের পাহাড়ে জল সংরক্ষণের জন্য আইস স্তূপা তৈরি করেছেন। তিনি লাদাখের পরিবেশে টেকসই উন্নয়ন তৈরি করেছেন। তিনি পরিবেশ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, পরিবেশ নিয়ে অনেকবার অনশনও করেছেন, তরুণদের স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তার একটাই কথা, ডোন্ট বি আ জব সিকার, বি আ জব ক্রিয়েটার। অর্থাৎ যে মানুষটা সারা জীবন নিজে সব সমস্যার সমাধান খুঁজেই বেরিয়েছেন এবং সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে শিখিয়েছেন, সেই আজ অনশনে, সেই আজ রাস্তায় বসে মানুষদের প্রশ্ন করতে বলছেন, মানুষদের প্রশ্ন করছেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি এরকমই হবে, যে যেখানে একজন সৎ ছাত্র নিজের পরিশ্রমের ওপর কোনো বিশ্বাসই রাখতে পারবে না, একজন সৎ ছাত্র নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন এবং একজন সৎ ছাত্র নিজের পরিশ্রমের ফল নিয়ে নিজেই অনিশ্চিত থাকবে। এই প্রশ্নগুলো তিনি করতে বাধ্য করেছেন। আজ আমার একটাই প্রশ্ন, সোনম ওয়াংচুক কোনো বিশাল বড় হিরো না। সোনম ওয়াংচুক নিজেও তিনি বলছেন যে তিনি কোনো মহাত্মা গান্ধী না, তিনি কোনো বিশাল বড় হিরো না। तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, तो आप सिर्फ उनका बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबकॉन्शियस में आप अपने हाथ धो रहे हैं तमाम जिम्मेदारियों के जो एक नागरिक को निभानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। সোনম ওয়াংচুককে সমর্থন করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এই প্রশ্নটা কি আমাদের সবার হওয়া উচিত নয়? যদি একজন ছাত্র মনে করে যে আমি যতই পরিশ্রম করি না কেন শেষ পর্যন্ত সব কিছুই অনিশ্চিত, সব কিছুই সেই উপরতলার মানুষগুলোর হাতে বন্দী হয়ে থাকবে, আমার পরিশ্রমে আমি ফল পাবো না, যদি এরকমই একটি ছাত্রের ধারণা হয়, তাহলে আমরা আগামী প্রজন্মকে কি শিক্ষা দিচ্ছি? আমরাও তো একদিন ছাত্র ছিলাম, তোমাদের বাড়িতেও তো একজন না একজন ছাত্র রয়েছে এবং
আশা করছি আজ থেকে 5 বছর বা 10 বছর বা 20 বছর পর যারা যারা আমার বয়সী ছেলেপিলেরা দেখছো এই ভিডিওটি, তাদের বাড়িতেও এরকম একজন ছাত্র থাকবে। তাই প্রশ্নটা কি তোমাদের করা উচিত নয়? আর একটা বিষয় ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই ভাবায়, এই ধরনের ঘটনাগুলো যেখানে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জড়িত আছে, সেগুলো কি আমাদের আলোচনায় যথেষ্ট জায়গা পায়? এই বাংলাতে, আমি যদি বাংলার কথা বলি, এই বড় বড় ক্রিয়েটাররা বিভিন্ন বিনোদনের ভিডিও শেয়ার করে, বিভিন্ন কমেডি ভিডিও শেয়ার করে, নিজের জীবনের ভালোবাসার কথা শেয়ার করে, নিজের জীবনের মোটিভেশনের গল্প দেয়, বিভিন্ন ভিডিও শেয়ার করে। আর আমরা সেই বিনোদনের ভিডিওগুলো দেখতে থাকি, রিল স্ক্রল করতেই থাকি, এবং আমরা মিম, অডিও এবং বিভিন্ন নাচ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা ট্রেন্ডিং বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারি। কোন সেলিব্রিটি কতবার বিয়ে করলো, কার কটা বাচ্চা হলো, কে কোন সময় বিদেশ ঘুরতে গেল, সব নিয়ে আলোচনা করতে জানি। ক্রিকেটে কে জিতলো, কে হারলো, কে কত রান করলো, ফুটবলে কে কটা গোল দিল, সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে, সেটা কি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়? এটা কি আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত নয়? কারণ জানো তো, এই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতির কারণে আজকে ডাক্তারদের ওপর মানুষের বিশ্বাস উড়ে যাচ্ছে। এই যে এত বাজে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে, এই যে এত বাজে ডাক্তার তৈরি হচ্ছে, এটার কারণ কি? শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি কি তার কারণ নয়? আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, আমি শুধু চাই আরও মানুষ এই বিষয়টা নিয়ে জানুক এবং আরও মানুষ এই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করুক, সবাই প্রশ্ন তুলুক, কারণ উত্তরটা আমাদের সবার জানাটা দরকার এবং এটা আমাদের একটা বেসিক রাইটস। এবং একটা সুস্থ গণতন্ত্রে প্রশ্ন করা কোনো অপরাধ নয়, এটা আমাদের অধিকার এবং দায়িত্ব। আজকের ভিডিও শেষে আর একটা কথা বলি, একটা প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু একটা ছাত্রের জীবন বদলে দেয় না, বা শুধু একটা ছাত্রের 2 বছর জীবন নষ্ট করে না, একটা পরীক্ষাও শেষ করে দেয় না। এটা একজন ছাত্রের, একজন সৎ ছাত্রের ঘুম কেড়ে নেয়, একজন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বাবার কষ্টকে অপমান করে, বাড়িতে বসে থাকা একজন মায়ের প্রার্থনা ভেঙে দেয়, আর ধীরে ধীরে একটা দেশের ভিত দুর্বল করে। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে তো বিভিন্ন পোস্ট করি, বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করি, মেরা ভারত মহান, বন্দে মাতরম, মেরা দেশ সবসে আগে হ্যায়, বিরাট বিরাট কথা। কিছু নেই, খোকলা, ফাঁকা। এডুকেশন সিস্টেম মানে শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে একটা দেশের ভিতটাই মজবুত থাকে না, ভিতটাই একদিন ভেঙে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে, কিচ্ছু থাকবে না। যদি আমরা সত্যি আগামী প্রজন্মের জন্য এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য একটি ভালো দেশ চাই, তাহলে শিক্ষা নিয়ে আমাদের কথা বলতেই হবে। দল দেখে নয়, ধর্ম দেখে নয়, রাজ্য দেখে নয়, দেশ দেখে নয়, কোনো পার্টির কালার দেখে নয়, কোনো ঝান্ডা দেখে নয়, একজন ছাত্রের নীরব কান্না দেখে। এবং সেই কান্না যদি 20 থেকে 25টি ছাত্রের এবং তাদের পরিবারের জীবন কেড়ে নেয়, তাহলে আমাদেরকে প্রশ্ন করতেই হবে, আমাদেরকে উত্তর দিতেই হবে। কারণ একটা দেশের ভবিষ্যৎ সংসদে নয়, পরীক্ষার হলে তৈরি হয়। আর সেই ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার, আমার, আমাদের সবার। মনে রাখবে।